Good morning, children. Welcome to the social science class. The geographical features and prehistoric India, the chapter 2. In that, we have studied many more things in the previous class. Like we studied about our surroundings, the geographical features, the neighboring countries, then the coastal areas, plateaus, everything we discussed in the previous class. Okay, children. Then also what the unity we observe in country. As the part of all these, the people were leading the different culture ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ 4 ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೌದಾ. Next, again moving further, the other part of this lesson, the prehistoric period, that also I have explained, right? What is the prehistoric period? The period before the discovery of the art of writing. Okay, ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಏಜ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ರಿಟನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ prehistoric period, even though the archaeologists studied about the prehistoric period with some tools and weapons used by the earlier man. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಟೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆಪನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಈ ಥರ ಮನುಷ್ಯರು ಬದುಕ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳು ಫೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹೂ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಫಾರ್ ದೆಮ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್, ಹೂ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್, ದೆಮ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So children, could you imagine the life of the people without language? But we think that they had no knowledge of living life or something else. But no, that is not here. From the ancient time only, the people were very skillful. As the time passed, the man learned to know the better life. That time only the people have been used so many materials and weapons for their better life. Do you know that? So as I said you, the people were engaged in hunting and rearing animals. These people were basically nomads. Nomads andre helidde alva. They had no proper shelter, so the people used to move from the place to place. No proper shelter, a permanent shelter for them. Here you can see the pictures of some weapons which is used by the early man. See children, these tools are made up of stone. It may be from the wood and also from the bones of the animals. So children, the people learn to prepare some materials or the weapons for the survival of their life. So all these studied by the archaeologist. Archaeologist means, I said, who had a proper kind of education with lots of resources, and also they have studied about the prehistoric period. These earlier man has been used these weapons for cutting animals or fruits, and also killing animals for many purposes, and the branches they have been used for building the huts and all, for everything we discussed. So I hope that this much you have got. Next we will move further. Where did the prehistoric man live? You might have curious about this type of nomadic people. ಹೌದಲ್ವಾ, ಮನೆ ಇಲ್ದೇನೆ ಜನ ಹೇಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅವರು, ಯಾವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ರು ಮೀನ್ಸ್, see the page number 6. The relics of hunting and food gathering humans are available in Bhimbedka, Hunasagi and Kurnool in India. Relics means children, some objects of the early man got to the archaeologist in Bhimbedka. Bhimbedka is in Madhya Pradesh. Okay, next the Hunasagi, that is in Karnataka only. Next the Kurnool, that is situated in Andhra Pradesh. So these all places the archaeologist found some, and also they had found in the banks of the river. Bank ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ, a piece of land near to the river ಅನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೋನ್ ಟೂಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ರಾಕಿ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅಬ್ಯೂಡೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಫುಲ್ ದೇರ್ ನೀಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳಿರುವಂತಹ ಜಾಗಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ವೆಪನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಏರಿಯಾಸ್ ವೇರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಥಾಟ್ ಟು ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ರಾಕಿ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೆಪನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಈ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಅದೇನೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರಬಹುದೇನೋ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಜಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈಟೇ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೇನೋ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ವಿ ಸಿ ಸ್ಟೋನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ರಾಕಿ ಏರಿಯಾ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಹೀಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋಕನ್ ರಾಕ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಬ್ಟೈನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಹೀಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೆ ರಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ಗಳದ್ದು ಚಿಪ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪೀಸಸ್ಗಳು, ಸ್ಟೋನ್ನಲ್ಲಿ ವೆಪನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇದ್ದಂತಹ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು. ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೆ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ. ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೇನೋ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಿದ್ರೇನೋ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಬಂತು. Next the page number 10, the knowledge of fire. Children, have you heard about the story when we rub the stones together it usually it produces the fire. So it is the force that is going with the stone produced by fire. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಿಡಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದರಿಂದನೇ ಅವರು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ದೇ ವರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೈಟನಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಗಳನ್ನು ಭಯಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವರು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಡಿಡ್ ವಿ ಲೀವ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್, ನಾವು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ವಾ? ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಶಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನೂಲ್. ಆ್ಯಶಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ್ಯಶಸ್ಗಳು ಕರ್ನೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಫೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. So the linguistic had not been discovered that time. The drawing found in the caves. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಕೇವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಕೇವ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈವನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ಏನನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅನಿಮಲ್ ಹಂಟಿಂಗನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವರು ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಸೋ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. It is believed that 12,000 years ago a major change took place in the Earth's environment. So 12 years ಮುಂಚೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ತ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಅರ್ಥದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ರೀಜನ್ ಹಾಟ್ ಆದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಅನಿಮಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಅನಿಮಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಸೊ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಹಸು ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಾಗಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಓಲ್ಡನ್ ಪೀಪಲ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಅನಿಮಲ್. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅನಿಮಲ್ ಹಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದರು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಪೆಟ್. ಇಲ್ಲೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮನುಷ್ಯರು ಫಸ್ಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿನ ಅಥವಾ ಹಸು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಅನಿಮಲ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಜನಗಳು ಕಲ್ತಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ. Then they gradually started catching the fish from the small ponds and some water bodies and some streams and lakes also. Next some food grains-ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಲ್ಗಳು, ರೈಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಗ್ರೋ ದ ಗ್ರೈನ್ಸ್, ಸಿರಿಯಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೈಸ್, wheat and barley. Such a plants they had been started growing themselves. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಈ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ಅರ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೇಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ classifications made by the archaeologist about the prehistoric age. So the particularly the period from 12,000 years to around 10,000 years is called the middle stone age. That means children from 12,000 years ಇಂದ 10,000 years ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಕ್ಕೆ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು? ಬಿಕಾಸ್ what is the importance we observe in this means the tools of this period are generally very small and hence they are called the delicate stone tools.
ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂದರೆ ವುಡ್ ಮತ್ತು ಬೋನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದೇ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸಾ ಅಂದರೆ ಗರಗಸ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಕೊಡಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ 10 years ಆಫ್ಟರ್. ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ಟೋನ್ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್. ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ sharp edged tools. That means they had been grown up or they had been matured that time in the new stone age. So that is the difference from the olden and the new stone age. Understanding? They have used some grinding stones for grinding the leaves and herbs and also the grains and cereals. Similarly, we use some mixie or grinder to grind the ingredients, but here the people used to make some tools of stone only for the grinding their things. And archaeologists found some pots and pans used in the new stone age. These pots were used for storing the grains and also for cooking the food. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಲರ್ನ್ ಟು ವೇರ್ ದ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಏಜ್. Even though we had not lived in that time, we understood about the prehistoric age by the relics we found about the prehistoric period. Next, children, in the first main fill in the blanks, the geographically India is a peninsula. So enough ashes have been found in the caves of Kurnool. The tools of the middle stone age are called what? Delicate stone tools. So this is about this chapter. So I hope you all have understood about this. Next we shall meet you with another video. Thank you.